जो इत्थे बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, लड़कियां दा 3 सालां दा गुरमत दा कोरस है। कीर्तन दी सिखलाई, तबले दी सिखलाई नाल गुरबाणी दी संथया, किवें बच्चे अरदासां करदे ने, किवें तुसीं सारा नज़ारा वेखदे ही हो, किवें बच्चे सारे जुड़ रहे ने। ये अकैडमी दे विच नवें बच्चियां दे दाखले जो हुण खुल रहे ने। 10 तरीक 10 अप्रैल दोपहरी 12 बजे इत्थे इंटरव्यू होएगी बच्चियां दी। 8वीं पास बच्चे भी इस बारी लए जाणगे। उन्हां दी 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं दी पढ़ाई पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे मुताबिक फ्री कराई जाएगी। वो तुहाडी संगत वल्लों तुहाडी माया चों 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं दी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। जेड़े बच्चे इत्थे दाखिल होणगे उन्हां दी 10 अप्रैल दिन बुधवार 12 बजे जो राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, इस जगह ते नवे बच्चियां दी इंटरव्यू है। ते ये जेडे ट्रस्ट दे नंबर टीवी ते चलते हैं, इन्हां नंबरां दे उत्ते संपर्क कर लो कि किहड़ी चीज़ लैके आउणी है, ते उस हिसाब नाल उन्हां नूं फिर इत्थे दाखिल किया जाएगा नवे सैशन वास्ते। ये बेनतियां प्रमाण 20 अप्रैल नूं जो रैण सभाई समागम रखे ने बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान पौवंड साहिब। आखो धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। जेड़े बाहर वाले सुनते हो टिकटां टुकटां बुक करा लो, परिवारां समेत पहुंचना है। ते इत्थे जड़ियां संगतां सुनदियां ने, जे अगे तुसीं 10-10 प्रेमियां नूं लैके आउंदे, उत्थे 100-100 प्रेमियां नूं लैके आउणा, 200-200 प्रेमियां नूं अपने दसवंध विचों बसां बुक कर लो, गड्डियां बुक कर लो, जिवें भी तुसीं आ सकदे हो ना। 20 अप्रैल नूं तकरीबन शामी 4 बजे तक पहुंच जाना ते लंगर प्रशाद छक के सारियां संगतां ने फिर चौंकड़े मार के बह जाना, क्योंकि काफ़ी बड़ा उत्थे हाल है, 20-25 हज़ार शरीर बह जाता है। पर पिछली बारी वो हाल भी छोटा पै गया सी। आखो धन गुरु रामदास जी, जिन्नी संगत अंदर सी उन्नी संगत बाहर बैठी सी, इन्ना प्रबंध करना पै गया। इस करके 4 बजे के करीब सारी संगत पहुंचे हो, लंगर प्रशाद छक के सब ने फिर चौंकड़े मार के महाराज जी की कृपा नाल बह जाना। 9 तो 3 बजे तक रैण सभाई का समा होएगा 20 अप्रैल नूं। और मैं बापू खंडे वाले की गोदी च कह रहा, रैण सभाई बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान की इन्नी ताकत है, इन्नी ताकत है। एक रात तुसी बाबा दीप सिंह जी के लेखे विच ला दिओ, रैण सभाई कट लो, बाबा दीप सिंह ने पता नहीं किन्नियां क दुखां दियां तुहाडियां रातां कट देणियां ने। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और मैं गुरु दी हजूरी च बैठा खरा वचन कर रहा। पिछली बारी 2 शरीर मैनू मिले सी व्हील चेयर के उत्ते, जदों मैं अंदर एंटर होने लगा सा बाबा दीप सिंह जी के स्थान ते रैण सभाई लई। पिछली बारी हुई सी 20 मई नूं, इस बारी आ रही 20 अप्रैल नूं। ते जदों मैं एंटर होने लगा 2 शरीर मैनू मिले सी व्हील चेयर के उत्ते। आ लख तो थलवा हिस्सा काम नहीं सी करदा उन्हां दा, ते एक दी ते साडे तक रिपोर्ट आ गई, दूजियां ने संपर्क नहीं कीता। बाबा दीप सिंह जी ने कृपा की, बख्शिश की। पिछले साल व्हील चेयर ते सी वो बच्चा, ते बाबा दीप सिंह जी के दर दे उत्ते एक रात रैण सभाई कट्टण दा सदका वो अपने पैरां ते खड़ा हो गया। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पर तख करामात जिन्हें वेखणी है ना, बाबा दीप सिंह जी के दर दे उत्ते जन्म स्थान दे उत्ते आके पौवंड साहिब रैण सभाई कट लिओ। दुध वालियां नूं दुध मिलने ने, पुत वालियां नूं पुत मिलने, जिन्हां दे कारोबार रुके पे बापू ने वो चलाउणे ने, बरकतां पाउणियां ने, जिन्हां दे वीजे वूजे नहीं लगदे वो लवाउणे, जो कुछ मर्जी लै लो। ते सच्ची गल रैण सभाई कट के जे बाबा दीप सिंह नूं मंग लओगे, बाबा दीप सिंह भी तुहाडे नाल ही तुर पैणगे। सत श्री अकाल। 100 प्रेमियां नूं, 200 प्रेमियां नूं प्रेरणा, 500 प्रेमियां नूं प्रेरणा करके लियाउणा सब ने। पौवंड साहिब भिखीविंड दे कोल ये अस्थान है, भिखीविंड भर लेना गूगल दे उत्ते, पौवंड साहिब भर लोगे वो भी आ जाएगा। जिन्हों कुछ ना समझ आवे कि कित्थे पहुंचना कित्थे जाना, वो दोपहरी 3 बजे के करीब सारे प्रेमी बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड विखे पहुंच जाण।
ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ। ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਸੀ, ਫੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਏਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ,
ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਦੌਲਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਤਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕਲਮ ਫੜਾਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਮ ਫੜਾਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਢਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਐਵੇਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਇਓ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20 ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੀਰਥ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਵਾਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਹੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
कण कण दे विच भी मौजूद ने, पर मेरे अंदर भी बैठे हुए ने। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। ते अपने हिरदे नूं रोज पवित्र करन दी कोशिश करिया करो, रोज रोज डेली डेली पवित्र करन दी कोशिश करो। आप सवरो, परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जेड़ा मैं शब्द पढ़ना है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी मुबारक मिठी रसना तो निकले ये बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 777 778 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज। सब परिवारक मैंबरां नूं पता मैं अंग लफ्ज बोलना, अंक नहीं। अंक हुंदा किताब दा, पन्ने हुंदे ने किताब दे, पर गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग ने। जिवें साडे शरीर दे अंग ने, गुरु पिता दे अंग ने। ये प्रगट गुरां की देह है। ये 777 778 नंबर अंग दे उत्ते ये शब्द दर्ज। बाबुल मेरा वड समर्था, करण कारण प्रभहारा, जिस सिमरत दुख कोई ना लागै, भौजल पार उतारा। आओ ये शब्द पढ़िए। ते बड़ी प्यारी अज एक मैं बेनती करनी, क्योंकि खालसे दा प्रगट दिवस मना रहे इथों दे सारे गुरु के लाल महापुरख, सारियां ये रंगियां रूहां। ते खालसे दे प्रगट दिवस बारे कि असलीयत दे विच खालसा है कि गुण किहड़े ने, उहदे विच एक या दो गुण समय दे दायरे 'च साझे हो गए जिन्हें आपां हाजरी भरांगे। आओ पहले ये शब्द सारी संगत पायो जी गूंजां। समरथा बोलियो, बाबुल मेरा वड समरथा। पढ़ो, बाबुल मेरा वड समरथा। सारे बाबुल मेरा वड समरथा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बाबुल मेरा वड समरथा, समरथा। बाबुल मेरा वड समरथा, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भौजल पार उतारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भौजल पार उतारा। बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारे प्यार नाल लखन जी। धन बाबा दीप सिंह जी।
धन खंडे वाणिया सब दी बांह फड़ ले दातिया सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी। हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो। हरे अमृत परे भंडार सब किछ है कर तिस कै बलराम जियो। करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा। बोल मेरा वड समरथा पढ़ जी बोल मेरा वड समरथा। धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी प्यार न लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा। नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा। बोल मेरा वड समरथा पढ़ो बोल मेरा वड समरथा। करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा करण कारण प्रभु हारा। बोल मेरा वड समरथा सारे बोल मेरा वड समरथा। बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा
बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी। तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह बाबुल जी। मेरा मेरा सतगुर मेरा वट समरथा जी, संभाली ता सब दुख लथा। चिंता रोग कई हो पीड़ा, आप करे प्रतिपाला जियो। बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा। ईद ऊद प्रभ तुम समरथा। गुरु रामदास जी, 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 गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। ईद ऊद प्रभ तुम समरथा। सब किछ तुमरे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको। हर जन चले हमारे साथे। बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा। करोगे कृपा? दास बोले, स्टेज ते जिन्ने वीर बैठे मेरे नाल बोले हो। तीजे हिस्से च सारी संगत गूंजा पाए हो, एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज आवे, गज के सारे। बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट समरथा, बाबुल मेरा वट। बोलो संगत जी, बाबुल। तन गुरु रामदास जी, बाबुल बाबुल मेरा मेरा बाबुल मेरा। प्रभ करण कारण समरथा राम, रख जगत सगले ते हथा राम। बाबुल मेरा जी वट समरथा। बाबुल मेरा ओ बाबुल मेरा, बाबुल मेरा। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास। संगत बोले, तन गुरु गज के। तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा संगत दी आवाज दीप आवे। सिंह जी। तन वाह वाह। तुम समरथा तारण करण, टाकन टाक गोबिंद गुर मेरे। मोहे अपराधी शरण चरण। तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु बोलो, रामदास जी। तन गुरु तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा संगत दीप बोले, सिंह जी। तन तुम दाते, तुम पुरख विधाते, तुम समर्थ सदा सुख दाते। सबको तुम ही तेवर सावे, आओ
अवसर करो हमारा पूरा जियो। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बोलो संगत जी धन गुरु। हुण मेरी बेनती, साजां नूं विश्राम दे के भी मैं तुहाडी आवाज़ सुननी है। एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज़ आवे, गज के किरपा करियो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। संगत बोले बोलो धन गुरु। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप बोलो सिंह जी। धन प्रभ समरथ बड़ी ऊंची अपारा, नौ निद नाम परे भंडारा। आदि अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे ना लाई जिया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। संगत बोले धन गुरु गज के। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह बोलो जी। बाबा। तू समरथ, तू है मेरा स्वामी, तू समरथ, तू है मेरा स्वामी। सब किश तुम ते, तू अंतर जामी। गुरु रामदास जी, 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 गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, गुरु रामदास 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 जी। महिमा कहीं न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख अपेव। जी बाबुल मेरा वड समरथा, बड़ा बाबुल मेरा वड समरथा। संगत बोले बोलो सारे जी बाबुल वावा वड। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बोल मेरा वड समरथा, बोल मेरा वड समरथा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारा पंडाल गूंजे गज के गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और उच्ची वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
बोल मेरा वड समरथा। पढ़ो। बोल मेरा वड समरथा। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। सिख दा जीवन किहो जिहा होवे, किहड़े गुण होने चाहिए ने सिख दे अंदर। खालसे दा साजना दिवस मनाया जा रहा है ना, असलीयत दे विच जीवन किहो जिहा, किहड़े गुण चाहिए ने, किहड़े गुण। एक जां दो गुणां दी सांझ आपां समय दे दायरे विच रह के करन दी कोशिश करांगे। पहला गुण ये जरूर झाती पाए साडे विच है कि नहीं। ये गुण मिलिया किथों? सारे बिरती लै जो रमदास दी धरती, बाबा बुढ़ा साहिब जी छेवें पातशाह मेरे हजूर मीरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सुनिया भेजिया, महाराज कल मैं अपना शरीरक जामा त्याग देना है, ते आके मेरा अखीरला वक्त तुसी आप संभालो। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वेखो जेड़े करनी वाले ने ना, करनी वाले कमाई वाले, उन्होंने सब कुछ पता हुंदा है, बस बरूद दे ढेर दे उत्ते बह के भी जर के बैठे हुंदे ने। हां जी, सब पता है की होया है, की हो रहा है, की होने वाला है, सब कुछ पता हुंदा है। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सुझै। सब किश, सब किश। बाबा बुढ़ा साहिब जी, मैं इस गल दे उत्ते हुण समा नहीं लाउणा, बस जिहड़ी गल मैं टू दी पॉइंट अज करांगा। सुणिओ, जदों छेवें पातशाह जी नूं सुनिया मिलिया, छेवें पातशाह आए बाबा बुढ़ा साहिब जी दा अखीरला वेला संभालण। रमदास एक पलंग दे उत्ते छेवें पातशाह विराजमान ने, एक पलंग दे उत्ते बाबा बुढ़ा साहिब जी लेटे ने, ते तीन चार सिखां ने हिम्मत करके ना बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं एक बेनती लाती। कहंदे बाबा जी तकरीबन 125 साल दी उम्र दे विच तुसी अपना शरीरक जामा त्यागण लगे हो। 5-6 दिन घट उम्र सी, 12 सालां तो जदों तुसी गुरु नानक साहिब दी शरण विच आए, तकरीबन 113 साल तुसी सिੱਖੀ नूं कमाया है। 113 साल बाबा जी, ये 113 सालों दे विच कई हनेरियां झुलियां होणगीਆਂ, कई झखड़ आए होणगे अंदर, कई वारी गल्लां आ जांदियां ना। बाबा बुढ़ा साहिब जी दे हुंदियां गद्दी मिल रही है गुरु अंगद साहिब जी नूं, गुरु अमरदास जी नूं। बाबा बुढ़ा साहिब भावें समर्थ ने, पर इह सिखां दी बेनती सुणिओ बाबा जी, फिर भी तुसी ओह हनेरियां दे उत्ते कंट्रोल रखिया, काबू रखिया। तुसी 113 साल सिੱਖੀ नूं कमाया, 113 साल। कई उतराइयां चढ़ाइयां तुसी गुरु घर दियां वेखियां, पर 113 साल तुसी सिੱਖੀ नूं कमाया। अपनी इस 113 साल दी कमाई होई सिੱਖੀ दे तजुर्बे दे विचों अज कोई तजुर्बा साडी झोली च पा दिओ। हुण गल सुणन वाली जे। आ पहला गुण आउण लगा जे सिੱਖ दा। किहड़ा गुण चाहीदा अंदर, किहड़ा गुण? बाबा बुढ़ा साहिब जी उस वेले पता की कहंदे, ये बचन कीता, इतिहासक बचन ने। कहंदे सिख बाणी भी पढ़े, सिख सेवा भी करे, सिख सिमरन भी करे, पर सब कुछ हुंदियां अपनी जिहड़ी टेक है ना, वो गुरु नानक दे उत्ते रखे। अपनी टेक, अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी शरधा, अपना अकीदा एक गुरु नानक दे उत्ते रखे। गुरु नानक दे उत्ते आ सिख दी खास निशानी है। ओदा भरोसा अपने मालक दे उत्ते हुंदा, दूजियां दे उत्ते नहीं। हां जी, पाओ चाती आ जिन्ने बैठे आ जां जिन्ने लाइव दे माध्यम राहीं जुड़े आ, एक गल दे विच खरे उतर रहे हैं कि नहीं?
कि जरा जिन्ना औखा वेला आया फट असी दूजियां दा बूहा खड़काता बई साडी झोली भरो। नहीं भोलिओ नहीं, ये बाबा नंद सिंह साहिब दा बचन अज खिरदे दियां डायरियां ते लिखिओ। विश्वास बनाउण लई बचन करदे सी, क्योंकि उन्हां दा विश्वास सी पूरा। बचन करदे सी, कहंदे एक गल सुन लो, ओ जिहदी गुरु ग्रंथ साहिब तो पूरी नहीं ना पई, वो जिधर मर्जी चलिया जावे ओदी किधरों भी पूरी पै ही नहीं सकती। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्योर न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साडे घर दे विच कोई भी दुख सुख दा समा आवे, साडी टेक ना हिले, टेक ना हिले, साडा भरोसा ना हिले। साडी कईयां दी टेक हिल जाती है, ये ना हिलन दिया करो। जो मर्जी हो जाए बस टेक पक्की रखनी, टेक। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। देखो जिन्ने तुसी बैठे हो, भाई मनी सिंह जी बंद बंद कटिया जा रहा, बंद बंद कटिया जा रहा भाई मनी सिंह जी दा, पर अपनी टेक नहीं हिलन दिती। शरीर नूं किन्ना कष्ट है, पर टेक फिर भी कायम है। सानू ते मालक ने सब कुछ दिता, सी टेक हिला लेने हैं। इन्ना नहीं। भाई तारू सिंह जी रंबी दे नाल खोपड़ी लथ रही है, पर प्यारे टेक नहीं अपनी हिलन दिती। टेक कायम है अंदर, टेक नहीं हिलन दिती। भरोसा नहीं। किहो जिहा भरोसा सी, सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। संगत बोले सिर जावे, सिक्खी सिदक ना जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। बोलो संगत जी, सिक्खी सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। बोलो सिर जा, ये मेरी बेनती है, रोज नितनेम तो बाद अमृत वेले ये अरदास जरूर करया करो। दातिया सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। मैं गुरु पिता जी दी गोदी च बैठा कह रहा, ओदी किरपा नाल आ हिक ते हथ मार के कह रहा, ओदी बख्शिश राज। जदों रोजाना ये अरदास करोगे ना, सच्ची गल है, नीआं विच चिणना मंजूर कर लोगे, बंद बंद कटवाउणे मंजूर कर लोगे, अपनी खोपड़ी लवाउणी मंजूर कर लोगे, पर कदी भी सिੱਖੀ नूं छड्डोगे नहीं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ए खास गुण है, खास गुण, खास गुण सिख दा खास गुण। किहड़ा खास गुण? ओदी टेक नहीं खिलदी। सिख सेवा भी करदा, सिमरन भी करदा, बाणी भी पढ़दा, पर अपनी टेक नहीं खिलन देंदा। टेक गुरु नानक दे उत्ते रखदा, अपना भरोसा अपने मालक दे उत्ते रखदा। और जिन्हां दा भरोसा बन गया बाबा नंद सिंह साहिब वर्गियां दा, आ इत्थे हथ मार के कहंदे सी, कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोई किताब कहंदा, कोई वर्के कहंदा, कोई शाही कहंदा, कहंदे मेरी रसना सड़ जावे जे कवे किताब है। देखो किड्डी निमरता, ओदी रसना नहीं, कहंदे मेरी रसना सड़ जावे जे कवे किताब है। कहंदे कोई मेरियां अखां नाल वेखो तां सही, ओ गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक अखर गुरु नानक जी दा नेत्र है।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀਏ। ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 113 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਕੱਜਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੀਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਆ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੂਆ ਖੁਦਾ ਹੁਆ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਏ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਦਮ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਉਦਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਦਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਕਰਾਤ ਰਿਖੀ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ 8-10 ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੁਕਰਾਤ ਰਿਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਦਾ 20-25 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 8-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕਦਮ ਨੀਵੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਸਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਈਗੋ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किश हर किया, भए कबीर कबीर। ये दूजा गुण सिख दा, जिस मुकाम ते भी मर्जी पहुंच जावे सिख, गुणा पक्षों जिन्ना मर्जी उच्चा हो जावे, पर गुर प्रसाद ना भुले। ये मेरी बेनती है, मेरी भी अरदास करियो, अपनी भी करियो। समा हो गया समाप्ति दा, भुल चुक दी तुसी खिमा करनी है। अगला प्रोग्राम बड़े प्यार से सरवण करना। टानकोट शुकराना पिता जी गुरु रामदास जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, बाबा दीप सिंह जी दा, बाबा नंद सिंह जी, सारे महापुरखां दा, सारियां रब रूप संगतां दा, जिन्हां ने बह के असीसां दित्तियां ने। सानू दिओ खुशियां, प्यार सत फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9850 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।